하나님의 계획은 확실하기 때문에 포로대 가든지 복음전하러 가든지 둘 중에 하나가 됩니다. It's either one or the other because God's plan is sure and certain. You either go as captive or you go intentionally to go and preach the gospel. 그 안에 복음 가진 사람이 세계를 복음화한 겁니다. You don't need large numbers of people. Among those people, we see that just a few people who discover the gospel, they save the world. 자, 그렇다면 오늘 무엇을 가져가야 되겠냐? And if that's the case, what is it that we must take with us today? 하나님이 너희를 위해서 밤낮 기도하는 나의 증인이시다. It says, "For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of the Son, that without ceasing I mention you and pray for you." 먼저 알아야 될 걸 서론에서 한 세 가지 얘기하겠습니다. I will speak of three things in the introduction that you must be aware of first. 실제로 나타나는 과학입니다. It is a factual prayer, a science. 기도는요, 과학입니다. Prayer is a science. 하늘 보좌가 움직입니다. And we see that 기도는요, 사단의 권세 꺾입니다. the throne of heaven is moved and all the forces of darkness are broken down. 기도는 성삼위 하나님이 임하십니다. And we see that the triune God comes and descends upon you. 이 기도는 아무도 모르는 영적 과학입니다. This prayer is a spiritual science that no one knows about. 여러분이 알고 기도하면 하나님의 망대가 심어지는 겁니다. If you know this and you remain in prayer, then God's partisan will be planted. 세상이 막을 수 없는 하나님의 여정을 가는 겁니다. And you will take the journey of God that no one can block. You need to believe this. 여러분의 업, 산업, 직업은 이정표가 되는 겁니다. Your work, the work that you do, your business, your entrepreneurship, all of that becomes God's guidepost. 이 하나님이 정인이 되시는 기도는 흑암 권세를 꺾는 그야말로 권세 과학입니다. The prayer that God is witness to, it is a powerful, authoritative science that God works upon. 다섯 가지를 하면 됩니다. You just need to do 5 things. 오늘 예배하는 중에 777 망대 여정 이정표가 강인되도록 기도하는 겁니다. As you pray today, continue to pray so that the 7 partisans, 7 journeys, and 7 guideposts becomes your imprint. 오늘 기도하는 중에요, 이 하나님 주신 망대 여정 이정표가 막 각인되어 있습니다. We don't have a lot of time on our hands, and that's why, at least in this time of worship, we must become imprinted with the partisan journey and guidepost of God. 두 번째는 뭡니까? It's the second thing. 삼집중. It is the 3 concentrations. 이게 24입니다. That's 24. 아침에 눈 뜨면 렘넌트들은 5분 이상은 기도해요. Remnants, when you wake up in the morning, as soon as you open your eyes, just pray more than 5 minutes. 밤에 잠잘 때 5분 이상은 기도해. And before you go to sleep at night, at least pray 5 minutes. 낮에 일 가기 전에 기도해서 힘 얻어. And during the daytime, before you go to work, wherever you go or head out to, gain strength through prayer. 그렇게 하면서 세 번째 그래야 돼. And as you do that, the third point, 3세팅입니다. the 3 settings. 드디어 살릴 수밖에 없는 플랫폼을 만드는 겁니다. Finally, you establish the platform by which you have no choice but to save people. 그러면서요, 파수망대를 세우고, And with that, you make the watchtower. 그러면서 이제 세계 소통하는 안테나를 세우는 겁니다. And then you raise up the antenna by which you can have communication with the entire world. 네 번째 교죠. The fourth thing will follow. 중요한 3응답이 오는 겁니다. The important 3 answers will come to you. 이때부터 모든 문제는 답을 찾는 길이요. From that point on, all the problems you face become a path by which you can seek out the answer. 모든 갈등은 나를 뛰어넘게 하는 갱신이요. All conflicts is an opportunity for renewal, for you to overcome and surpass your own level. 모든 위기는 하나님이 주시려고 하는 기회가 들어있는 And 거예요. all crisis is an opportunity that God wishes to present before you. 다섯 번째입니다. The 5th point. 절대 응답이 옵니다. 절대 망대를 세우세요. The absolute answer will come, so you must raise up the absolute partisan. 이 다섯 가지를 매일 하는 겁니다. We need to do these 5 things every day. 밤낮 쉬지 않고 너희를 위해 기도하는데 하나님이 나의 정인이시라. I pray for you constantly, night and day. I remember you constantly, and God is the witness of this. 결론입니다. Conclusion. 이 땅에 그리스도가 필요한 거요. Because this world needs Christ. 참된 왕, 참된 선지자, 참된 제사장이 필요하기 때문입니다. Because what we need is a true king, true prophet, and true priest. 더 중요한 거, What's even more important? 하나님이 우리의 정인이시단 말은 하나님이 우리의 파수꾼이에요. When we say that God is my witness, that means that God is my watchman. 우리를 대사로 세워서요, 왕, 선지자, 제사장의 대사로 세웠다고 말해요. He has appointed us as ambassadors of the king, prophet, and priest.
사람의 말에 귀 기울이지 말고 여러분이 기도하시다가 진짜 하나님의 능력을 받는 이 축복이 있어야 돼요. Don't heed the words of other people. Listen to the word of God and gain the strength to save people. 오늘 실제 영적인 권세 있는 이 과학을 5가지 정말 24로 누리게 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. I bless your name, Lord Jesus Christ, that today you may enjoy these 5 points as you continue to look fast to the actual science, the spiritual science, and the science that allows you to enjoy this authority through prayer. 실패는 승리의 여정이다. 그렇게 보시는 게 정확합니다. 예, 겉으로 보기에 실패 같지만 아니요. 왜 어려움이 옵니까? 예, 사단이 세상의 왕도로 타는 거예요. 그게 불신앙입니다. 그래서 신앙은 불신앙과의 싸움이다. 그럼 왜 불신앙하게 됩니까? 문제가 다가오기 때문에. 예, 문제 속에서 우리는 답을 가진 적인들이기 때문에 답을 찾아내야 됩니다. 예, 믿음의 선택을 하고 나니 모든 게 다 회복되어 버렸어요. 구원받은 자가 누릴 축복은 근원적인 축복입니다. 결정적인 순간에 표현을 하자면 베델로 올라갔어요. 그래서 하나님께서 나중에 비교할 수 없는 이스라엘의 축복을 영적인 축복으로 채우신 겁니다. 하나님께서 문제 가운데로 몰아가신 거예요. 세계복음화의 응답 속으로 몰아가시는 은혜를 누리게 된 거예요. 문제가 올 때마다 우리는 근본으로 들어가야 돼요. 저와 여러분은 여기에 대한 분명한 답을 가지고 계셔야 됩니다. 우리에게 구원을 주시는 복음만이 답이 되어진다. 엘리야도 없어지고 모세도 없어지고 예수만 남았더라. 그래서 예수 믿는 게 뭐다? 올바른 복음이 뭐다? 이 답이 없으면 전 세계 현장은 재앙을 막을 수가 없어요. 전 세계에 가장 필요한 응답이 뭐냐? 첫 번째, 성경적 전도운동. 성경적이라면 어디든지 시작돼야 돼요. 어디든지 되어지는 거예요. 그래서 저에게 사명으로 주신 절대망대입니다. 그리고는 렘넌트 사역의 키가 되어지는 금토일 시대 복음문화센터, 우리가 기도하던 RUTC 같이 통하는 내용들입니다. 이제는 본격적으로 하기 위해서 건축하는 것이다. 전 세계에 지금 가장 하나님 원하시는 갈급한 내용들이요. 그 다음 그릇을 향하여 3,000제자 5,000불이 향하여 도전할 시간표가 되었다고 저는 하나님 앞에 확신 가운데 섰습니다. 사람들이 볼 때 이 실패의 문제가 왜 오느냐? 세상에 묶여 산다 이 말이에요. 그러니까 그럴 수밖에 없다 이 말이에요. 그래서 모든 인간은 자기 스스로 해결할 수 없는 근본 문제 속에 빠졌어요. 그래서 이거를 함정이라고 표현했다. 자기의 소견에 오른 대로. 그게 가장 큰 영적 문제입니다. 자기 분야에 완전 서밋으로 간 사람 여러 사람 만나는데 어떻게든 사단의 영향을 받고 있어요. 네피림 시대. 거짓 성공. 무너집니다. 무너지는데 그걸 숨기고 살아요. 사단이요, 우상을 만들어 놓고, 우상의 문제요. 전 세계 현장을 가보니 무속 점술 우상, 이게 흑암의 문화입니다. 정치, 경제, 사회가 다 포함되어 있어요. 그래서 이거를 하나님을 볼 수 없는 흑암의 틀이다. 더 이 가운데 빠지게 만들어버려요. 올무 6가지 영적인 문제입니다. 근본 원인은 하나님을 떠나 있기 때문입니다. 이러니까 의식주를 비롯한 세상의 노예로 사는 거예요. 거기 묶여 사는 거예요. 본질상 진노의 자녀다. 하나님의 진노 아래 있어요. 눈에 보이는 온갖 육신의 문제가 하나님을 떠나서는 절대 안식이라는 게 없습니다. 배경이 지옥이기 때문에. 거기서 끝나는 정도가 아니고 3, 4대까지 이 문제가 미치는 거예요. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 하나님이 우리에게 답을 주신 거예요. 그리스도를 보내서 십자가 위에 모든 것을 다 끝내버렸습니다. 다 이루었다.
예수가 그리스도. 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하시고 영접한 자 속에 생명으로 역사하신다. 그지? 그래서 예수 영접할 때 로마서 8장 2절에 보니까 성령께서 우리 속에 오셔서 이 생명의 성령의 법이 이 모든 죄와 사망의 법 12가지 문제 우리를 완전히 해방시켰다. 근본으로 들어가라. 그러면 언제든지 우리에게는 기회가 있습니다. 십자가의 도가 멸망받을 자에게는 어리석은 것이지만은 구원 얻은 우리에게는 하나님의 능력이 됨이라. 내가 너희들 앞에 설 때 두렵고 떨림으로 섰다. 나는 십자가에 못 박힌 예수 외에는 알지 않기로 작정했고 말하지 않기로 작정했다. 하나님께서 우리에게 신령한 축복을 주지 않냐. 고린도서를 통해서요, 사도 바울이 그 전에 없었던 더 깊은 복음의 내용을 정확하게 유리성의 복음을 설명하고 있어요. 그리스도 예수 안에는 세상의 모든 지혜와 지식의 부하가 감추어 있느니라. 그동안 알던 모든 것 내 배경을 배설물로 여긴다. 왜? 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이라. 지난 것을 잊어버리고 나는 그분의 손에 붙들림 받던 그것을 잡으려고 쫓아간다. 사모늘 아무것도 염려하지 마라. 하나님의 계획이 있지 않냐. 감사함으로 하나님께 아뢰라. 너희 마음과 생각을 지키실 거야. 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다. 그리스도 예수 안에서 필요한 모든 쓸 것을 채우실 거다. 아덴 사역 이후에 바울에게는 사역의 새로운 전환점의 문이 열려버렸어요. 실패가 아니죠. 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 결론입니다. 24회의 답을 얻어내는 것이 올인의 비밀입니다. 전도 중에 전도예요. 홀름 메이슨의 응답, 건축. 새로 세워진 일꾼들이 여러분의 기도를 타고 하나님 앞에 심부름할 수 있게끔 기도. 왜 하필이면 이때 시작하게 하셨냐? 하나님은 하실 수 있다는 증거를 보이기 위함이다. 어리석은 것 같지만 생을 건 사람들, 모든 게 기도하면 안 되도록 딱 만들어놨어. 이게 하나님의 인도가 맞다면 원내스 되는 거예요. 다른 선택지가 지금 없어요. 그래서 가는 겁니다. 영적 건축의 첫 번째 주역이 되어야 됩니다. 성경적인 전도운동을 내가 있는 현장에 어떻게 누릴 것이냐. 중직자 시간표입니다. 헌신, 결단 필요하죠. 그래서 하나님이 정말 기뻐하시는 교회, 그 교회를 여러분이 꿈꾸셔야 됩니다. 예배를 통해서 모든 것을 인도받고 모든 것을 회복시켜라. 나는 날마다 죽노라. 내가 죽어야 그리스도께서 살아 역사하신다. 하나님의 능력이 나타나는 것이다. 그게 될 때 저와 여러분이 정인되는 겁니다. 지금이 그 시간표입니다. 모든 사람은 그리스도가 필요하다. 所以今天的题目是：所有的人都需要基督。 왜 그런 거 하니까 为什么？ 의인은 없다고 했어요. 因为说没有义人， 그것도 하나도 없다고 그랬어요. 而且说一个也没有。 23절에는 모든 사람이 죄를 범하였으며 而且23节说世人都犯了罪， 모든 사람이 하나님의 영광을 떠났다고 해요. 这是很坦率的告白。所有的人都离开了神的荣耀， 그래서 오직 그리스도 필요한 겁니다. 所以需要唯独基督， 그리스도께서 주신 것을 해야 돼요. 要做基督所赐的。 하나님 나라의 일을 40일 동안 설명했다. 神国的事说明了40天之久。 여러분들은 무조건 그리스도께 주신 망대 여정 이정표를 가지고 기도 망대를 세우십니다. 大家无条件要带着基督所赐的望楼旅程和里程碑，要做祷告的望楼。 하나님이 진짜 주시는 응답을 받을 시간표가 필요합니다. 我们需要领受神真正赐给的应允的这个时间表， 이걸 보고 3집중. 把这称为3个集中。 아침에 벌써 일어나서 힘 얻어야 돼요. 起得很晚，然后慌慌张张，这是不可以的。应该清晨开始得力量。 렘들은 습관들이 있어요. 일찍 일어나서 여러분 힘 얻고 모든 정복을 시작해요. 人们都应该养成这个习惯，早早起床，然后得到力量，要征服一切。
잠잘 때 조금만 언약 잡고 기도해도 돼요. 入睡前稍微握住应许祷告就可以。 그러면 낮을 보는 눈이 那 다릅니다. 么看到白天看到的眼光就不一样。 그러면 반드시 여러분 아시다시피 플랫폼이 만들어집니다. 那么必定大家也知道会建立起平台， 그때부터 선교도 되고 목회도 되고 전도도 되는 거예요. 从那个时候起，宣教也长，牧会也长，传道也自然长。 거짓말에 속지 마세요. 不要被谎言欺骗， 오직 그리스도로 흑암 이길 수 있습니다. 唯独基督才能胜过黑暗。 이러면 실제적인 망대가 만들어져. 那么能够建造起实际的望楼， 그걸 보고 3세띵이라고 합니다. 把这称为3个装备。 이때부터 여러분은 문제와 갈등과 위기를 만나면 완전히 다른 응답을 받게 됩니다. 从这个时期，大家只要遇到问题、还有矛盾和危机，会蒙受另外的应允。 그러면 어느 날 여러분에게 절대 응답 옵니다. 那么有一天，在大家身上会到来绝对应允。 이때 절대 망대를 세웁니다. 这个时候能够建立起绝对望楼。 오직 그리스도 필요하다면 그리스도께서 뭘 주셨는가를 알아야 돼요. 如果需要唯独基督的话，应该知道基督到底赐给了什么， 이걸 기도로 해서 만들어라 이거. 而且赐给了能够超越时空的能力。要借着祷告，要建造这些。 마귀는 본래 속이는 자요 거짓말장이라고 했어요. 他魔鬼原来就是欺骗的，是说谎之人的父。 여러분을 구원 못 받도록 속이는 거예요. 为了不让你们领受救恩，总是欺骗大家； 은혜 못 받도록 속이는 거예요. 为了不让你们得恩典，一直在欺骗。 창세기 3장 사건으로 모든 인간은 완전히 저주 속에 있다. 因着创世3章，所有的人类处在完全的咒诅里， 희망 없다. 没有任何的希望。 우리 인간에게는 구원받을 수 있는 조건 없다. 我们人身上没有任何能够得救的条件， 그래서 영어로는 unconditional selection. 구원받을 조건이 없어. 所以英文是没有任何得救的条件。 전적 탈은 영어로 뭐냐면 total depraved. 완전히 무너져 버렸어요. 那全部堕落是指按英文来讲，所有的人全部彻底堕落。 그래서 하나님이 딱 하나로 제한된 구속과 답을 준 거예요. 所以神赐给了唯一的一个有局限的答案和救恩。 그래서 그리스도를 보내겠다. 所以预言要差派基督，因为没有其他的希望。 이 그리스도만 구원받은 자는 아무도 막을 수 없다. 借着基督而得救的人，任何人都不能阻挡他， 그리스도를 아무도 막을 수 없다. 任何人都不能阻挡基督。 구원받은 성도는 멸망시킬 수 없다. 得救的圣徒，任何人都不可能使他灭亡。 하나님이 끝까지 인도하신다. 神直到最后也引导圣徒。 왜 검토일 시대에 이래 되느냐? 우리 렘넌트들이 아무 힘도 없이 기도도 할 줄 모르고 밖에 나가는 거죠. 为什么要打开中末三秀时代呢？是我们的人们的没有丝毫的力量，而且要去外面的世界。 눈에 세상에서 잘 살려고 능력이 이야기하는 겁니다. 오직 세계복음만 죽어가는 자 살려내야 된다. 我们要领受，不是为了在这世上过好日子，而是要成就世界福音化，要拯救正在死去的人。 모든 나라에 그리스도 필요해요. 所有的国家都需要基督。 이 알아들은 부모님과 렘넌트 어떻게 됐죠? 听明白这个的父母还有人们的发生了怎样的事？ 야곱이 마음에 간직했는데 어느 날 총리가 되었어요. 雅各只是存在心里，但是有一天成为了宰相， 세계복음을 해야 되니까 因为要成就世界福音化， 언약 정확하게 잡으면 됩니다. 只要正确握住应许就可以。 모세 어머니가 모세에게 어릴 때 이 언약을 심었는데 어느 날 摩西的母亲在摩西小的时候种下了这个应许， 10가지 기적을 가지고요. 이 이스라엘 민족을 해방시키는 거예요. 有一天用10个神迹来解放了以色列百姓。 한나가 이 나시를 언약 잡았는데 汉拿只是握住了拿西尔人这个应许， 사무엘 통해서요. 미스바 운동이 일어났어요. 但通过撒母耳兴起了米十八运动， 당연한 겁니다. 这是当然的。 여러분들이 이번 선교대회에서는 지금 세계복음화를 우리가 할 수 있는 언약의 자리에 들어가야 세계복음화 되는 겁니다. 그렇죠? 这次宣教大会是我们要进入到能够成就世界福音化的应许的位置，我们才能够成就世界福音化， 세계복음화 할 만큼 응답받는 게 당연합니다. 能够蒙受世界福音化的程度蒙应允，这才 우리 是当然 교회는 的。 당연히 세계복음화를 해야 돼. 我们教会当然要成就世界福音化， 언약만 정확하게 잡아도 된다. 只要正确握住应许就能。 그래서
모든 중직자분들이 사람 앞에 서지 말고 하나님 앞에 서서 所有的众者不要站在人面前，要站在神面前。 과연 내가 하나님이 원하시는 어디에 있는가를 확인하면 됩니다. 只要确认我果然站在哪里就可以，不要站在人面前，要站在神面前。 첫째입니다. 아무도 모르는 문제. 是无人知晓的问题。 오직 복음과 선교란 답을 알면 끝이에요. 如果知道唯独福音和宣教这个答案的话，一切问题都会自然解决。 시공간을 초월하는 영적 문제는 오직 복음으로만 막을 수 있어요. 超越时空的属灵问题，唯独靠着基督才能够拦住。 두 번째는요. 왜 여러분이 중요한 거니까 아무도 가르쳐주지 않는 삶이에요. 为什么大家重要呢？这是无人教导的生活。 원인 모를 저주가 왜 일어납니까? 不知原因的咒诅和灾殃为什么在发生？ 도대체 우리 잘못도 없는데 원죄가 뭐냐 이게? 也没有我们的错误，为什么原罪到底是什么？ 자범죄는 还 뭡니까? 有自犯罪是什么？ 창세기 3장, 6장, 11장이라는 함정 속에 인간을 빠뜨릴 뿐이 是 사단. 撒旦把人陷入在创世3章、6章还有11章的咒诅里。 사도행전 13장, 16장, 19장이라는 굉장한 우상 틀 속에 인간을 가다. 而且把人囚在创世顶战13章、16章、19章这个框架里， 그래서 6가지 올무로 운명을 딱 걸어먹는. 所以用6个网罗完全绊倒在命运当中， 그래서 복음 전하는. 所以要传讲福音， 하나님 모르는 거예요. 是不认识神。 우리 원죄 이렇게 무슨 말인지 잘 몰라. 하나님 떠난 거 원죄. 提起原罪，很多人不知道是什么，这是背离神。这 원죄가 个原 여기서 罪， 시작됐어. 原罪从这里开始， 그래서 해결을 못하니까 因为无法解决。 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 믿고 영접하는 자, 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. 所以约翰福音1章12节，相信并且接待的人赐给他们做神儿女的权柄， 도저히 해결이 안 돼요. 是无法解决的。 하나님이 생명의 법, 곧 성령의 법에서 사망의 법에서 해방하였음이니라. 是神让我们从罪和死亡的律挪 이렇게 到 하면 了 해결이 안 돼요. 生命和圣灵的律。如果不这样，不能得到解决。 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도의 십자가에 죽으심으로 하나님이 우리에 대한 자기 사랑을 확정하셨느니라. 罗马书5章8节，当我们还做罪人的时候，基督钉在十字架来确证神向着我们的大爱。 요한일서 1장 9절. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 어려우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 깨끗게 하시느니라. 如果我们承认自己的罪，神是公义的，把我们从所有的不义中洗净我们的罪。 해결 못해요. 以神为说谎的，无法得到解 원죄도 决。 해결 안 되고 저주도 해결이 안 되고 자범죄도 해결 안 돼. 原罪还有咒诅和自罚罪都无法得到解决， 하나님만 주시는 은혜입니다. 这是只有神赐给的。 아버지께 돌아와 회개하면 용서하겠다는 我们 거예요. 一生怎么能毫无过犯呢？只要回到父面前悔改的话，神说要饶恕的意思。 하나님만 주시는 법이니까 这是只有神才能赐的法规， 아무도 안 하는 거. 세상 사람들이 못해요. 没有人做的，世上的人不可能做， 아무도 몰라요. 是没有人知道 왜 전쟁이 나오냐? 为什么会发生战争， 왜 사단의 노예가 되는지 为什么成为了 모릅니다. 撒旦的奴隶，他们不知道。 하나님 나라의 일 神国 이게 的事， 기준입니다. 这是基准。 새가지 뜰 3个院子， 금토일 시대 还有周末3休时代。 금요일 날에는 많은 병든자 살리내는 소문이 전달되면요 교회는 차고 넘치게 됩니다. 周五的时候，如果能够医治病人的这个风声传开的话，没有必要想刻意的复兴教会，也是自然会得到复兴， 이걸 다 회복시키라는 겁니다. 都要恢复这 그리고 些， 주의는 뭡니까? 라고 주어를 쓰셔. 완전히 말씀의 흐름을 따라가는 要完全跟从话语的流向。 이게 237 선교해야 될 이유입니다. 这就是要做237宣教的理由。 여러분이 선교할 수 있도록 도우면 선교사 나가는 거와 똑같아요. 只要大家能够帮助得以宣教的话，如同被派遣为宣教士是一样的。 하나님은 여러 가지로 축복하실 겁니다. 왜냐? 세계복음만 해야 되니까. 神会在很多领域祝福我国，因为要成就世界文化。 이런 시간표에 우리가 지금 이 시대에 이 복음운동하고 하도록 만난 겁니다. 在这样的时间表，在这样时代，我为了开展福音运动，我们能够相遇。 이번 주일에 여러분 중요한 빼앗긴 것을 회복하는 주간이 되기를 예수 그리스도 이름으로
축복합니다. 愿这一周能够恢复重要的所丢失的部分。奉耶稣的名，祝愿大家祷告。 하나님이 증인이 되는 제자. 기도는 실제로 나타나는 과학이요. 아무도 모르는 보좌를 움직이는 영적 과학이요. 흑암 권세를 꺾는 권세의 과학임을 알고 참된 과학으로 세상 살리게 하심을 감사드립니다. 예배 중에 7망대 7여정 7이정표 기도가 각인되게 하시고 3집중 3세팅 3응답을 누리며 나의 업이 절대응답 속에서 절대망대를 세우게 하옵소서. 왜 그리스도인가를 알고 하나님이 우리의 증인 파수꾼임을 증거하며 나를 그리스도의 대사로 세우신 축복을 누리게 하옵소서. 실패의 교훈. 구원을 주신 하나님께 감사를 드립니다. 사단과 불신앙의 싸움에서 그리스도로 승리하게 하시고 믿음의 선택을 통해 근원적인 축복을 받게 하옵소서. 복음 안에서 분명한 답을 가지고 전달하며 오직 예수만이 남게 하옵소서. 성경적인 전도운동, 하나님이 행하시는 전도가 되게 하시고 금토일 시대를 여는 복음문화센터와 지역 RUTC가 세워져 렘넌트들이 일어나게 하옵소서. 3,000제자 5,000무리에 도전하고 이 응답 속에 들어가 증인되게 하옵소서. 인간의 근본 문제와 우상문화, 올무 6가지를 그리스도께서 십자가에서 다 해결하신 것을 믿고 그 답을 가지고 현장에 전달하게 하옵소서. 건축과 영적 건축에 올인하게 하시고 하나님이 기뻐하시는 교회를 꿈꾸게 하옵소서. 예배를 통해서 모든 것을 인도받고 모든 문제 앞에서 믿음을 고백하게 하옵소서. 모든 사람은 그리스도가 필요. 마귀에게 속지 않고 그리스도께서 주신 것, 하나님 나라의 일, 777 기도망대의 3집중 3세팅 3응답, 절대응답, 절대망대를 만들게 하심을 감사드립니다. 아무도 모르는 문제, 그 이유를 알고 전도와 선교하게 하옵소서. 아무도 가르쳐주지 않는 사탄이 가져다 준 삶, 저주 12가지 원죄, 자범죄를 알고 오직 그리스도를 전하게 하옵소서. 아무도 안 하는 것, 하나님 나라의 일, 3가지 뜰, 금토일 시대를 준비하게 하옵소서. 선교의 축복 회복하고 세계복음화의 증인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 재질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로
건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.